Hey all, happy morning to everyone. So now we are going to deal with the chapter thermodynamics. The simple formulas, all the formulas in a single sheet. That is one page of sheet. So let's see. Okay, first let me zoom it further to clear. So the first is, what is the work pressure for an ideal gas? Free expansion of an ideal gas, W is equal to minus pressure into delta V. If pressure is zero into volume na 0, so then work will be also 0. This is the first formula I have written here, and according to first law of thermodynamics. And before that, you have to know adiabatic process. For isothermal process, the temperature is constant, that is temperature will be 0. For adiabatic process, heat will be 0. For isobaric process, pressure is equal to 0. For isochoric process, volume will be 0. Okay, these are the conditions of frequently asking in NEET. And according to first law of thermodynamics, delta U is equal to Q plus W. Okay, so what is delta U? Is internal energy. When temperature is equal to 0, delta U is also be 0. Internal energy na, இப்போ ஒரு let me give an example. இப்போ வந்து ஒரு ஒரு பிக்கர் இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து மாலிக்யூல்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த மாலிக்யூல்ஸ் வந்து பாயில் ஆகிட்டு இருக்குது. டெம்பரேச்சர் இருந்தால் தான் மாலிக்யூல்ஸ் பாயில் ஆகும். ஸோ எனர்ஜிக்கு மேலே கீழேயும் மாலிக்யூல்ஸ் வந்து மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ அந்த எனர்ஜி பேர் தான் இன்டர்னல் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ when the temperature is 0, internal energy is also be 0. What is the first law of thermodynamics? Delta U is equal to Q plus W. Okay, work order formula already we have seen. 1 bar pressure is equal to 100 joules. So, and then 1 joules is equal to 1 Newton meter. It's okay. Here they were given one example. Yes, 2 moles of chlorine was reduced to 1 mole of chlorine. Entropy is exothermic reactions. Yes, for exothermic reactions, the entropy is less than 0 and enthalpy is also less than 0. Okay, this was a simple. This is for just for example. I have given 2 moles or get converted into 1 mole. Okay, that is a just example of the reactions. So now, what is the exothermic reaction? During the exothermic reaction, heat is liberated. Okay, so heat is liberated, that is entropy is delta S we can say as entropy, and delta H we can simply say as enthalpy. These both are less than 0 during the exothermic reactions. This will be the important point. And at the same time, delta Ng, அதாவது number of moles in a gas. So it's completely gas, liquid, solid பற்றியெல்லாம் எதுவுமே வராது. இங்கே வந்து completely deals with the gas. So number of moles in product, delta Ng is equal to Np minus Nr, அதாவது number of moles in product minus number of moles in reactant. So இது வந்து ஒரு formula. நம்ம வந்து we'll discuss with this formula in a later session. And Cp-Cv relationship for ideal gas, Cp minus Cv is equal to R. So this was the condition. And isothermal conditions வந்து temperature 0 na internal energy கூட 0. ஸோ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ரேண்டம்னஸ், அதாவது என்ட்ரோபி அப்படின்றது ரேண்டம்னஸ் ஆஃப் த மாலிக்யூல்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தேவர் கிவன் ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 2 moles ஆஃப் ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன் கம்பைன் டு ஃபார்ம் 2 molecules ஆஃப் வாட்டர். ஸோ அதோடைய என்தால்பி வந்து இவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபார் 1 moleக்கு வந்து for 1 mole is இங்கே வந்து எத்தனை மோல்ஸ் இருக்குது? 2 moles இருக்குது. ஸோ டிவைடட் பை 2 போட்டிங்கன்னா ஃபார் 1 moleக்கு எவ்வளோன்னு கொஷனில் கேட்டிருக்காங்கன்னா இங்கே வந்து 2 molesக்கு வந்து 483 அதுவே வந்து 1 moleக்கு எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா divided by 2 போட்டிங்கன்னா definitely you will get the answer. So next வந்து enthalpy and
இன்டர்னல் எனர்ஜிக்கு இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெல்டா ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா யூ ப்ளஸ் டெல்டா என்ஜிஆர்டி. என்ஜி அப்படின்னு ஏன் ஸ்பெசிஃபிக்காக மென்ஷன் பண்ணுறோன்னா ஜின்றது கேஸஸை மட்டும்தான் ரெப்ரசென்ட் பண்ணோம். இங்கே வந்து லிக்விட் சாலிட்ஸ் எதுவுமே வராது. ஸோ நம்ம முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி என்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு என்பி மைனஸ் என்ஆர். ஸோ we know the ideal gas formula PV is equal to nRT. ஸோ nRT வந்து சேமாக இருக்கா? ஸோ நம்ம nRTக்கு பதிலாக PV போட்டுக்கலாமா? ஸோ அதுதான் இங்கே பண்ணியிருக்காங்க. let me erase this all stuff. ஸோ nRTக்கு பதிலாக இங்கே வந்து PV போட்டிருக்காங்க. this is the formula conditions. ஐசோதர்மல் கண்டிஷன்ஸில் நம்ம முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி டெம்பரேச்சரும் ஜீரோவாக இருக்கும், இன்டர்னல் எனர்ஜியும் ஜீரோவாக இருக்கும். So internal energy is equal to, this is the most frequently used formula, at internal energy is equal to NCV delta T, constant volume. CV அப்படின்றது இங்கே enthalpy delta H is equal to NCP delta T. CP என்றது constant pressure. So priority of the groups. ஸோ இந்த ப்ரையாரிட்டி ஆஃப் த குரூப்ஸை வச்சும் கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. எஸ்டர் தான் அதிகமான ப்ரையாரிட்டி as compared to aldehyde. ஓகேவா? ஸோ இந்த ஆர்டர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு கார்பாக்சிலிக் ஆசிட், அதுக்கப்புறமா சல்ஃபோனிக் ஆசிட், அதுக்கப்புறமா எஸ்டர். எஸ்டர் இஸ் COOR which can also be given as C double bond OOR அப்படின்னு எழுதுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த ப்ரையாரிட்டி ஆர்டர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அண்ட் சிங்கிள் பாண்ட் இருந்தால் அது வந்து sp3 ஹைப்ரிடைசேஷன், அண்ட் டபுள் பாண்ட் sp2 ஹைப்ரிடைசேஷன், அண்ட் ட்ரிப்பிள் பாண்ட் வந்து sp ஹைப்ரிடைசேஷன். அண்ட் எஸ் இங்கே வந்து சிம்பிளாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் பாத் ஃபங்க்ஷன். ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன்னா என்னென்னா டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் இனிஷியல் அண்ட் ஃபைனல் ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் த சிஸ்டம். ஓகேவா? இனிஷியல் அண்ட் ஃபைனல் இந்த ரெண்டு பாத்தை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கிறது ஸ்டேட்ஸ் ஃபங்க்ஷன். ஸோ எக்ஸாம்பிள் ப்ரெஷர், வால்யூம் அண்ட் டெம்பரேச்சர். லெட் மீ ஜூம் இட் ஃபர்தர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து பாத் ஃபங்க்ஷன்னா இப்போ இப்படி பார்த்து இதுதான் பார்த்து. ஸோ இந்த பார்த்து டிபெண்ட் ஆகிருக்கிறது வந்து பாத் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எக்ஸாம்பிள் ஹீட் அண்ட் ஒர்க். அண்ட் ஐசோதர்மல் கண்டிஷன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர், முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி. ஐசோகோரிக்னா கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம், டெல்டா வி இஸ் ஈக்குவல் டு 0. அடியபேட்டிக்னா Q இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஸோ நோ ஹீட் ப்ராசஸ் இருக்காது. ஸோ இன்டர்னல் எனர்ஜி டெம்பரேச்சர் 0 ஆகிடுச்சுன்னா இன்டர்னல் எனர்ஜியும் 0 ஆகிடும். இன்டர்னல் எனர்ஜி 0 ஆகிடுச்சுன்னா இட்ஸ் அ சைக்ளிக் ப்ராசஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். ஃபார் அ சைக்ளிக் ப்ராசஸ், அதாவது சைக்கிளாக நடக்கிற ப்ராசஸ்க்கு வந்தால் மட்டும்தான் இன்டர்னல் எனர்ஜி வந்து 0வாக இருக்கும். ஐசோபேரிக் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் P இஸ் ஈக்குவல் டு 0. இன்டர்னல் எனர்ஜி இப்போ வந்து இங்கே வந்து சிம்பிளாக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஒர்க் வந்து பாசிட்டிவ், நெகட்டிவ். ஒர்க் அந்த சிஸ்டம் மேலே செஞ்சாங்கன்னா ஒர்க் டன் ஆன் த சிஸ்டம். சிஸ்டமால் ஒர்க் நடந்ததுன்னா ஒர்க் டன் பை த சிஸ்டம். ஆன் த சிஸ்டம் வந்து பாசிட்டிவ், பை த சிஸ்டம் வந்து நெகட்டிவ். ஹீட் வந்து பாசிட்டிவ்னா எப்போன்னா அப்சார்ப்டு பை த சிஸ்டம். ஹீட் ரிலீஸ்டு பை த சிஸ்டம்னா நெகட்டிவ். ஓகேவா? ஸோ லெட் மீ erase this. இன்டர்னல் எனர்ஜியோடைய ஃபார்முலா நம்ம என்ன பார்த்தோம்? டெல்டா யூ இஸ் ஈக்குவல் டு Q ப்ளஸ் W அப்படின்னு பார்த்தோம். when W இஸ் ஈக்குவல் டு 0, ஏதோ ஒரு கண்டிஷனில் W 0 அப்படின்னா டெல்டா யூ இஸ் ஈக்குவல் டு Q தானே. ஸோ திஸ் வாஸ் த கண்டிஷன். அண்ட் என்தால்பி இது நம்ம முன்னாடியே பார்த்த ஃபார்முலா. அண்ட் when pressure is equal to 0, you can write all these are as equal. PV is equal to nRT. ஸோ அதனால் நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இது போட்டிருக்கோம், நம்ம முன்னாடியே பார்த்துட்டோம். அண்ட் லெட் மீ erase this. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் டெல்டா யூ இஸ் ஈக்குவல் டு Q ப்ளஸ் W. ஒர்க் டன்க்கான ஃபார்முலா வந்து W இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் P டெல்டா V. அண்ட் இது பார்த்தோம். அதுக்கப்புறமா ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் இன்டூ டிஸ்டன்ஸ். இந்த ஃபார்முலாவும் கூட இருக்குது. இது வந்து ஒர்க் எக்ஸ்பேன்ஷன். ஓகேவா? அண்ட் ஐசோதர்மல் ப்ராசஸ் ஃபார் ரிவர்சபிள் எக்ஸ்பேன்ஷனுக்கு வந்து மைனஸ் 2.303 nRT லாக் P2 பை ப்ரெஷர் வந்து P1 பை P2. அதே வால்யூம் வந்து V2 பை V1. ஸோ இதனால் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அண்ட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷருக்கு வந்து என்தால்பி, அண்ட் அதே கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம்க்கு வந்து இன்டர்னல் எனர்ஜி. இப்போ கேஸஸ்க்கு வந்து டெல்டா எம்ஜி வந்து
உடைய வேல்யூ வந்து எப்போ ஜீரோவாக இருக்கும்னா டெல்டா ஹெச் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா யூ வேல்யூ. ஸோ அந்த கண்டிஷன் தான் ஜீரோவாக இருக்கும். அண்ட் இது என்பி கிரேட்டராக இருந்ததுன்னா பாசிட்டிவாக இருக்கும் டெல்டா என்ஜி வேல்யூ. சப்போஸ் என்பி வந்து கம்மியாக, அதாவது நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் கேஸஸ் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து கம்மியாக இருந்ததுன்னா நெகட்டிவாக இருக்கும். அதாவது சிம்பிள் கான்செப்ட், இது எல்லாமே கேஸஸாக இருக்கணும். 2Cl Cl2 இங்கே எத்தனை மோல்ஸ் இருக்குது? 1 மோல். இங்கே எத்தனை மோல்ஸ் இருக்குது? 2 மோல்ஸ். இது வந்து ப்ராடக்ட்டு. ஸோ ப்ராடக்ட் வந்து கம்மியாக இருக்குது, ரியாக்டன்ட் வந்து அதிகமாக இருக்குது. ஸோ ப்ராடக்ட் கம்மியாக இருக்கும்போது இது வந்து தேர்ட் கண்டிஷனில் வரும். ஓகேவா? ஸோ திஸ் வாஸ் த கான்செப்ட். அண்ட் ஹீட் கெப்பாசிட்டி. Heat capacity Q is equal to CT. specific heat capacityல வந்து M வரும். ஓகேவா? M is the mass. C அப்படின்றது வெறும் specific heat capacity. heat capacity வந்து Q is equal to MC delta T. இது வந்து மோலாரில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டியில் வெறும் ஹீட் கெப்பாசிட்டி வந்து Q is equal to CT அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டியில் வந்து Q is equal to MCS delta T அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் மோலாரில் வந்து மாஸ் பதிலாக நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் போட போகிறோம், NC delta T அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது தான் டெல்டா U is equal to Q plus W. ஐசோதெர்மல் கண்டிஷன்ஸ் எல்லா இடத்துலையும் சொன்ன மாதிரி தான். அடியபேட்டிக் ப்ராசஸ்னாலும் எல்லா இடத்துலையும் நம்ம சொன்ன மாதிரி தான். ஓகேவா? அண்ட் இங்கே என்னென்னா பாண்ட் எனர்ஜியில் பார்க்கும்போது பாண்ட் எனர்ஜி ஆஃப் ரியாக்டன்ட் மைனஸ் பாண்ட் எனர்ஜி ஆஃப் ப்ராடக்ட். ஓகேவா? அண்ட் டெல்டா ஹெச் வேல்யூ வந்து நெகட்டிவாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸோதெர்மிக் ரியாக்ஷன்ஸ். அண்ட் ஃபார் எக்ஸோதெர்மிக் ரியாக்ஷன்ஸ்க்கு வந்து டெல்டா எஸ் அண்ட் டெல்டா ஹெச் ரெண்டுமே நெகட்டிவாக இருக்கும். ஃபார் எண்டோதெர்மிக் ரியாக்ஷன்ஸ்க்கு பாசிட்டிவாக இருக்கும். ஸோ பாண்ட் எனர்ஜி வந்து ரியாக்டன்ஸ் மைனஸ் ப்ராடக்ட்ஸ். அதுவே என்தால்பி ஆஃப் த ரியாக்ஷன், என்தால்பி டெல்டா ஹெச்சோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்னா ஹெச் ப்ராடக்ட்ஸ் மைனஸ் ஹெச் ரியாக்டன்ஸ். ஸோ கம்பஷன் ப்ராசஸ், ஆக்சிஜன் கூட ட்ரீட் பண்ணுற ப்ராசஸ் வந்து கம்பஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பாண்ட் எனர்ஜி வந்து ரியாக்டன்ட் மைனஸ் ப்ராடக்ட், என்தால்பி வந்து ப்ராடக்ட் மைனஸ் ரியாக்டன்ட். ஸோ இந்த கண்டிஷனை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ திஸ் வாஸ் த ஃபார்முலா ஷீட் ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் சாப்டர். ஸோ நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் வித் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் அனலைசிஸ். எந்த பேசிக்ஸில், அதாவது நம்மளுடைய NCERT எக்ஸாம்பிள்ஸ் பேசிஸில் கேட்டிருக்க கொஷின்ஸ்லாம் நம்ம அனலைசிஸ் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.